नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 4 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। मिला बन्या क्षयक्षतिर टंका। अन्यपटे छात्र छात्री मिल 10 ରୁ 15 हजार टंका। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळर 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 युद्धकालीन रिलीफ देवाकू मुख्यमंत्री निर्देश। चलित बन्या परिस्थिति रे प्रभावित प्रत्येक परिवार पाखरे राज्य सरकार दृढ़तार सहित छिड़ा होइचंती। बन्या मुकाबिला उद्धार रिलीफ एवं पुनर्वास कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देई युद्धकालीन भित्तिरे कार्य जारी रहिছে। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजे आकाश मार्गरू बन्यांचल अनुध्यान करिबा परे मंत्री माननकू विभिन्न जिल्ला रे रिलीफ एवं उद्धार कार्यर तदारख दायित्व बंटन करिसंती। नंबर 2 बन्या क्षतिग्रस्त मिलिब टंका। प्राथमिक भाव में 42 कोटी 80 लाख टंकार क्षयक्षति होइथिबा आकाश मार्गरू अनुध्यान करिसंती विपर्यय प्रशमन मंत्री सुरेश पुजारी। क्षतिग्रस्त सहायता पाई जिलापाल माननकू 36 कोटी 98 लाख टंका पठा जाइछे। बन्या द्वारा जदि कहार घर संपूर्ण भांगिथिबो तांको 1,20,000 टंका मिलिबो। पक्का घर आंशिक भांगिथिले 6,500 टंका, कच्चा घर आंशिक भांगिथिले 4,000 टंका मिलिबो। कुड़िया घर भांगिथिले 8,000 टंका मिलिबो। चाष क्षयक्षति पाई एबे जमी को हेक्टर पिछा 8,500 टंका दियाजिबो। जलसेचित जमी रे हेक्टर पिछा 17,000 टंका, दीर्घस्थायी चाष जमी रे हेक्टर पिछा 22,500 टंका मिलिबो। समुदाय 22 जिल्ला रे 1,458 गाँ क्षयक्षति होइथिबा कुहा जाइछि। नंबर 3 चलित बन्या रे जीवन हारिथिबा लोकमानक पई पैकेज घोषणा होइछे। चलित बन्या रे जीवन हानि होइथिले 4 लाख टंका क्षतिपूरण मिलिबो। अग्निशम कर्मचारी को 1 कोटी 5 लाख टंका मिलिचे। बड़ पशु अर्थात गाई मृत्यु पाई 37,500 टंका एवं बलद किंबा महिषी मृत्यु पाई 32,000 टंका मिलिबो। बन्या रे बाछुरी मृत्यु होइथिले 20,000 टंका दियाजिबो। नंबर 4 मालकानगिरी पुलिस को मिली सफलता। मालकानगिरी पुलिस को बड़ सफलता। हजि जाइथिबा एवं चोरी होइथिबा फोन उद्धार मेला कार्यक्रम करी 34टी मोबाइल फोन फेराइछि पुलिस। मालकानगिरी साइबर थाना एवं साइबर सेलर मिलित उद्यम उद्धार होइछि समस्त फोन। सोमवार दिन 34टी मोबाइल फोन सेमानक प्रकृत मालिकंकु हस्तांतर करिछि मालकानगिरी पुलिस। हजि जाइथिबा एवं चोरी होइथिबा मोबाइल फोन उद्धार करी प्रकृत मालिकंकु फेराइबा पई मालकानगिरी पुलिस पक्षरु दृढ़ प्रयास जारी रहिछि। नंबर 5 दिव्यांग मानक पई बड़ घोषणा कले राज्य सरकार। दिव्यांग मानक पई बड़ खबर बदलिला गाइडलाइन। वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत आय थिबा परिवार दिव्यांग मानकू मिलिबो मागणा उपकरण एवं शिक्षावृत्ति। पूर्वरु 2,40,000 टंका आय थिबा परिवार को योजनार फायदा मिलुथिला। राज्य सरकार एबे भीम भोई भिन्नक्षम सामर्थ्य अभियान योजना माध्यम संशोधन करिसंती गाइडलाइन। परिवारर वार्षिक आय सीमा को वृद्धि करा जाइछे। जेउ परिवार वार्षिक आय 5,10,000 टंका मध्य थिबो सेमानंको भिन्नक्षम उपकरण मोट उपरे 25% अर्थ देबाक पड़िबो। सेहिपरि 10 लाख रु अधिक वार्षिक आय थिबा परिवार को मोट खर्चर 50% वहन कराजिबो बोली कुहा जाइछे। वर्ष को 2,40,000 टंका पर्यंत आय थिबा परिवार को संपूर्ण मागणा एवं एहाठारो अधिक परिवार को 50% रिहाती मूल्य रे भिन्नक्षम सहायता उपकरण जोगाई दियाजिबो। नंबर 6 राज्य रे कमुचे बन्या विपद खसुचे हीराकुद जलस्तर। राज्य रे बन्यार प्रकोप धीरे धीरे ह्रास पाइबार लागिचे। महानदीर उपरमुंड अथवा तलमुंड रे वर्तमान वर्षार परिमाण कमी जाइचे, जहा फल रे बन्या परिस्थिति रे सुधार आसीचे। आजिठारु हीराकुद जलभंडारर जलस्तर 620.77 फुट रहिचे। प्रशासनिक योजना अनुसार आज 618 फुट एवं बुधवार सुधा 615 फुट को ह्रास करिबा परे समस्त गेट को बंद कर दियाजिबो।
ନମ୍ବର 7 ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ଦାମୋଦରପୁର ପାଟଣା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଳପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଦାମୋଦରପୁର ପାଟଣା ଗାଁରୁ ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ନଦୀକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପାଇଁ 19 କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା 19 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରୁ ଆଗୁଆ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପିନ୍ଧାଇବା ସହିତ ହାତରେ ଭାଗବତ ଗୀତା ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରୁ ବାଲିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭୋଇ, ନୂଆଗାଁର ବିପିନ ବରାଳ, ଜଟଣୀର ରତନ ଘୋଷ 3 ଜଣ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆଜୀବନ ସଜା କାଟୁଥିବା ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ ନାମକ ମହିଳା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏମାନେ ସବୁ ସଜା କାଟୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିଠି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ୟୁନେସ୍କୋ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲେ ୟୁନେସ୍କୋ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରି ସାରିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ନମ୍ବର 10 ଭଦ୍ରକରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ବ୍ଲକ, 3ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ 126ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ 503ଟି ଗାଁ ଏବଂ 31ଟି ୱାର୍ଡ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ତେବେ 5.46 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ୟାରେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 5,46,932 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ହେଲା। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଜି ଏବଂ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମାସିକ ଭତ୍ତା ବା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର କୃତି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପିଏଚ୍ଡି ଗବେଷଣାକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 12 ଚଳିତ ବନ୍ୟାରେ 96 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲୋକମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି। ବନ୍ୟା କମୁଥିବା ବେଳେ ଟୋଟାଲ ବନ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ 96 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବାରୁ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଡାଇରିଆରେ 195ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ 481 ଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 332 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସବ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି। 13 କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 637.33 କୋଟିର 4ଟି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚିତ କରାଯିବ। ତେବେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 23,974.45 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଭୂତଳ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର।
ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ 14,500ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 13,092ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଭାବରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନମ୍ବର 15 ଗାଜିଆବାଦରେ 9 ଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ନର୍ସରୀରୁ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ମୋଟ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମାତ୍ର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଗାଜିଆବାଦରେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହରରେ ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ଜନ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗାଜିଆବାଦ ବେସିକ୍ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ନୂଆ ରଣନୀତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଜେପି କରୁଛି ବଡ଼ ରଣନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିତ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାତ କରିବାକୁ, ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବିଜେପିର ଫୋକସ୍ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଣନୀତି। ନମ୍ବର 17 ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପାସ, ଏହାପରେ ତୁର୍ଟିଲା ବିବାଦ। ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ନୀତିରେ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ପାଉଣା ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ ସେବାୟତଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ। ତେଣୁ ବିନା ପୂଜାରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ ସେବାୟତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18 ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଲା ବିଜେପି। ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଠାରେ 30 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଜନସୁରାଜ ପାର୍ଟିର ଉପସ୍ଥାପକ ତଥା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପ୍ରାୟ 19,000 ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବାଙ୍କିପୁର ଆସନରେ ଦଳକୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ 2006ରୁ ନିତିନ ନବୀନ ଏହି ଆସନରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 1995ରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ନବୀନ କିଶୋର ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 6 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଲା ଭାରତ ଚାଇନା ସୀମା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 3,488 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା LOCର 3ଟି ଭିନ୍ନ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି 3ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୌକରେ ସିମିଲର ନାଥୁଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟ, ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନେପାଳର ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ, ଏହା ସହିତ ଲିପୁଲେଖ ପାସ୍ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସିପକିଲା ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ଦେଇ ଏଣିକି ଚାଇନା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ।